बंधु माने आसंता काली हेउची श्रावण मासर द्वितीय सोमवार। एही दिन आपण शिवलिंगरू एही निर्दिष्ट अत्यंत दुर्लभ एवं गुप्त जिनिस फेराई घर को नहीं आसंतु। बंधु माने आमर हिंदू विश्वास अनुसार जेकोसी भक्त जे पूर्ण विश्वास एवं शास्त्र नियम पालन करी श्रावण सोमवार रे ए गुप्त जिनिस घर को नहीं आसंती से भगवान महाकाल एवं माता भवानी ठारू एपरि असीम कृपा प्राप्त करती जे जीवनर सबुठारु बड़ संकट पुरुणा ऋण एवं दारिद्र्य मध्य तुरंत दूर हो जाए। बंधु माने एही जिनिसटी जदि आपण सोमवार दिन शिवलिंगरू घर को नहीं आसुचंती तो आपणको घरु आर्थिक अभाव सबुदिन पई दूर होइजिव। आजिर एही भिडियो रे मो आपणको कहिबी जे आपण सोमवार दिन शिवलिंगरू केउ जिनिस निज घर को आनिबा उचित एवं केउठारे याकू रखिबा उचित। बंधु माने जेकोसी भक्त जदि पवित्र सोमवार दिन शिवलिंगरू एही गुप्त जिनिस को उपयुक्त रीतिनीति अनुसरण करी नहीं आसंती एवं एहाकू निजर टंका रखुथबा स्थान रे किंबा पूजा गृह रे रखंती तेबे से माने राहु केतु एवं शनिंकर समस्त नकारात्मक प्रभाव दूर होगा सहित सेमानंक जीवनरू समस्त प्रकार क्लेश एवं रोग मध्य दूर होइजिव। बंधु माने जदि आपण निज घरे शिवलिंग रखिछंती एवं भाबुचंती जे आपण घरे एही उपायटी करि परिबे तेबे ना घरर शिवलिंग एवं मंदिरर दिव्य पवित्र शिवलिंगर शक्ति रे जेपरि आकाश एवं पृथ्वी मध्य एक विराट पार्थक्य अछि सेही भली मंदिरर शिवलिंग अगणित महाजागतिक शक्तिर केन्द्रबिंदु भाव कार्य करे। सेठारे सकारात्मक शक्ति एवं कंपन एक घरर शिवलिंग अपेक्षा घातक भाव अधिक तीव्र। सेठारे करा जाइथिबा जप किंबा नैवेद्यर एक छोट अंश मध्य तुरंत फलाफल प्रदान करे। तेणु आपणको मंदिर को जीवाकू पड़िबो। तेबे बंधु माने जेतेबेले आपण शिव मंदिर जाउछंती ध्यान देई मने रखंतु कला किंबा नील रंगर पोशाक केबे भी पिंधिबे नाही, कारण एही रंग गुड़िक राहु एवं शनिंकर नकारात्मक शक्ति को आकर्षित करिथाए, जहा आपणको महादेवंकर उग्र रूप देखाई पारे। सर्वदा धला हलदिया लाल किंबा सबुज रंगर पोशाक पिंधंतु। एबे घर मंदिर को नेबाकू थिबा जिनिस गुड़िक ध्यान देई सुनंतु। प्रथम एवं सबुठारु गुरुत्वपूर्ण जिनिसटी हेउची जल। आलस्य हेतु अनेक लोक भाबंती जे सेमाने केवल मंदिरर ट्याप किंबा शिवालयरू पानी संग्रह करी सेठारे अर्पण करि पारिबे, किंतु यह एक बड़ भूल धारणा। आपण सर्वदा आपणक घरु पानी नेबा उचित, विशेष करी आपणकर पानी पात्र किंबा पानीय जल उत्सरू एक तंबा किंबा पितल पात्र रे। यह पछरे महत्व हेउची जे पानी आपणक घरर शक्ति आपणक व्यक्तिगत संघर्ष एवं आपणक पूर्व पुरुषंक भावना को बहन करे। जेतेबेले एही जल शिवलिंग उपरे ज ढाली दिया जाए आपणक घरर कष्ट सीधा सड़क महादेवंक पादरे अर्पण करा जाए। एथिरु किछि बुंदा शुद्ध गंगा जल मिसांतु, कारण श्रावण मासरे पूजा एहा बिना असंपूर्ण बोली माना जाई थाए। द्वितीय जिनिसटी हेउची 3टी पत्र सह एक अखंड बेलपत्र। निश्चित करंतु जेमिति कौनसी प्रकार क्षतिग्रस्त न होई थाए, चिरी न थाए किंबा कौनसी दाग लगी न थाए। शास्त्र रे कुहा जायछि 1000 युवती को खुआइबा द्वारा प्राप्त आध्यात्मिक पुण्य भक्ति सहित महादेव को गोटिए बेलपत्र अर्पण करिबा सहित समान। तृतीय जिनिसटी हेउछि धला रंगर अरख फूल, शुद्ध धला चंदन एवं संपूर्ण कंचा गाय क्षीर। ध्यान दियंतु जे आपण केबे भी रंधा क्षीर नेबे नाही, सर्वदा कंचा क्षीर नेबा उचित। आपणकर इच्छा पूर्ण करिबा एवं एक गुप्त प्रतिकार करिबा पई एक छोट पात्र रे किछि संपूर्ण कला गोलमरीचर दाना एवं लाल सूता कपड़ा नहीं जांतु। लाल पवित्र सूतार एक छोट खंड नियंतु एवं ता भितरे किछि लवंग एवं कर्पूर खंड रखी एक छोटिया पुटुली तैयारी करंतु। एई पुटुली एवं कला गोलमरीच दाना पात्र को आपणक पॉकेट किंबा पूजा टोकई रे रखी मंदिर को नहीं जांतु। मंदिर रे पहुंचिबा परे प्रथमे भगवान शिवंक पाखकु जांतु
ଏବଂ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ଜପ କରି ଧୀରେ ଧୀରେ ସ୍ଥିର ପତଳା ଧାରା ସହିତ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମହାଦେବ ପତଳା ଧାରା ସହିତ ଜଳ ଅର୍ପଣକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପସନ୍ଦ କରନ୍ତି। ଜଳ ଅର୍ପଣ କରିବା ପରେ ଚନ୍ଦନ ପେଷ୍ଟ ଲଗାନ୍ତୁ। ବେଲପତ୍ର ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ମନେ ରଖିବେ, ସର୍ବଦା ବେଲପତ୍ରର ଚିକ୍କଣ ପଟଟି ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ରଖିବେ ଏବଂ ଯେତେବେଳେ ବେଲପତ୍ର ଆପଣ ନେଉଛନ୍ତି ବେଲପତ୍ରର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ନଖ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସ୍ତ୍ରର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ, ଯେମିତିକି ଛୁରୀ କିମ୍ବା କଇଁଚି ଏସବୁର ବ୍ୟବହାର କରିବେ ନାହିଁ। ହାତରେ ଆପଣ ଖୁବ୍ ନରମ ଭାବରେ ତାର ଡେମ୍ଫକୁ ଛିଣ୍ଡାଇବେ। ଏବେ ଆପଣ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଧଳା ଫୁଲ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ତାପରେ ସେଠାରେ ବସି ରୁଦ୍ରାକ୍ଷମାଳା ବ୍ୟବହାର କରି କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କର ଆଙ୍ଗୁଠିରେ ଗଣି ଗୁପ୍ତ ଶିବ ମହାମନ୍ତ୍ର ଠିକ୍ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ। ଗୁପ୍ତ ମନ୍ତ୍ରଟି ହେଉଛି ଓମ୍ ତତ୍ପୁରୁଷାୟ ବିଦ୍ମହେ ମହାଦେବାୟ ଧୀମହି ତନ୍ନୋ ରୁଦ୍ର ପ୍ରଚୋଦୟାତ୍। ଏହି ମନ୍ତ୍ରକୁ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା କେବଳ ଓମ୍ ନମଃ ଶିବାୟ ମନ୍ତ୍ର ମଧ୍ୟ ଆପଣ 108 ଥର ଜପ କରିପାରିବେ। 108 ସଂଖ୍ୟାଟି ମହାଦେବଙ୍କୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଏହାକୁ ଅନେକ ଥର ଜପ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଚକ୍ର ଜାଗ୍ରତ ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏବେ ସେହି ବିଶେଷ ଜିନିଷ ବିଷୟରେ ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ରହସ୍ୟ ଆସିଛି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ଜଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ଜଳ ନିଷ୍କାସନ ପଥ, ଯାହା ଶିବଧାରା କିମ୍ବା ଜଳହରି ଭାବରେ ଜଣାଯାଏ, ସାଧାରଣ ଜଳ ହୋଇନଥାଏ। ଏହା ଦିବ୍ୟ ଅମୃତରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଏ ଯେ ଯେତେବେଳେ ଶିବଲିଙ୍ଗ ଉପରେ ଜଳ ଢାଳି ଦିଆଯାଏ ସେତେବେଳେ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡରୁ ଅନେକ ଦେବତା ଏବଂ ଦେବୀ ସେହି ପତିତ ଜଳର ଅଂଶ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଅଦୃଶ୍ୟ ରୂପରେ ଆସିଥାନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯାହା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତାହା ହେଉଛି କିଛି ବୁନ୍ଦା କିମ୍ବା ସେହି ପବିତ୍ର ପ୍ରବାହିତ ଜଳର ଏକ ଛୋଟ ପରିମାଣର ଆପଣଙ୍କର ଖାଲି ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଘରୁ ଆଣିଥିବା ଜଳ ପୂର୍ବରୁ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଭାବରେ ଅର୍ପଣ କରାଯାଇଛି। ଏବେ ଶିବଲିଙ୍ଗରୁ ତଳକୁ ପ୍ରବାହିତ ଜଳକୁ ଆପଣଙ୍କ ପାତ୍ରରେ ସଂଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ କଳା ଗୋଲମରିଚ ପାତ୍ର ଏବଂ ଲାଲ କପଡ଼ାର ଗଣ୍ଠି ଯେଉଁଥିରେ ଲବଙ୍ଗ ଏବଂ କର୍ପୂର ଅଛି ତାହାକୁ ଜଳହରିରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ତାପରେ ସେଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣଙ୍କ ପକେଟରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହି ପାଣି ଏବଂ ଜିନିଷପତ୍ର ସହିତ ଘରକୁ ଫେରିବା ପରେ ପ୍ରଥମେ ପାତ୍ରରୁ ସେହି ପବିତ୍ର ଜଳକୁ ଟିକେ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟଙ୍କ ଉପରେ ଛିଞ୍ଚି ଦିଅନ୍ତୁ। ତାପରେ ଏହି ପାଣି ଛିଞ୍ଚନ୍ତୁ ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାରରେ, ରୋଷେଇ ଘରେ ଏବଂ ଘରର ପ୍ରତ୍ୟେକ କୋଣରେ ଏହାକୁ ବ୍ୟବହାର କରି ଏକ ବିଧିଗତ ଶୁଦ୍ଧିକ୍ରିୟା କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଏହା କରିବା ମାତ୍ରେ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରୁଥିବା ଯେକୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ କ୍ଲେଶ କିମ୍ବା କଳାଜାଦୁ ମନ୍ତ୍ର ତୁରନ୍ତ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କର ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଘରେ ପ୍ରବେଶ କରିବ। ବର୍ଷ ସାରା କୌଣସି ଦୁଷ୍ଟ କଳାଜାଦୁ ଆପଣଙ୍କ ଘରକୁ ପ୍ରଭାବିତ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପୂଜା ଘରେ କଳା ଗୋଲମରିଚର ସେହି ପୁଟୁଳି ରଖନ୍ତୁ ଯାହାକୁ ଆପଣ ସ୍ପର୍ଶ କରି ପବିତ୍ର କରିଛନ୍ତି। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ କୌଣସି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ବାହାରନ୍ତି, ଯେପରିକି ଇଣ୍ଟରଭ୍ୟୁ, ବ୍ୟବସାୟିକ ମିଟିଂ, ଆଇନଗତ ମାମଲା କିମ୍ବା ଟଙ୍କା ସଂଗ୍ରହ କରିବା ପାଇଁ, ସେହି ପୁଟୁଳିରୁ ଗୋଟିଏ କିମ୍ବା ଦୁଇଟି ଗୋଲମରିଚ ଆଣନ୍ତୁ। ସେଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର ବାହାରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବା ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କ ଡାହାଣ ପାଦରେ ସେଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ପାଦ ଦିଅନ୍ତୁ। ନିଶ୍ଚିତ ରୁହନ୍ତୁ, ମହାଦେବଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦରେ ଆପଣଙ୍କ ରାସ୍ତାରେ ଥିବା ସବୁଠାରୁ ବଡ଼ ବାଧା ଏବଂ ଶତ୍ରୁମାନେ ମଧ୍ୟ ପରାସ୍ତ ହେବେ ଏବଂ ଆପଣ 100% ସଫଳତା ପାଇବେ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ପବିତ୍ର ଶ୍ରାବଣ ମାସର ସୋମବାର ପାଇଁ ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଦୁର୍ଲଭ ପ୍ରତିକାର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଇଛି। ଯଦି ଆପଣ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ତାଜା ଆଖୁ ରସ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ତେବେ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସ୍ୱୟଂ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ସ୍ଥାୟୀ ବାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ମହାଦେବଙ୍କର କୃପା ଯୋଗୁଁ ପାହାଡ଼ ଆକାରର ଋଣର ବୋଝ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି ଯେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ଗମ୍ଭୀର ପିତୃ ଦୋଷରେ ପୀଡ଼ିତ, ରାହୁ କେତ ମହାଦଶାର ପ୍ରଭାବରେ ଅଛି କିମ୍ବା ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ସମାପ୍ତ ହେବାକୁ ଥିବା କାର୍ଯ୍ୟ ବାରମ୍ବାର ଅଟକି ଯାଉଛି, ତେବେ ଏକ ତମ୍ବା ପାତ୍ରରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି କରନ୍ତୁ, କିଛି କଳା ରାଶି ମିଶାନ୍ତୁ ଏବଂ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ। ଏବେ ଆପଣ
ଦୁଦୁରା ଫଳରେ ଏକ ଉପାୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଏକ ଫଳ ଯାହା ଭଗବାନ ଶିବଙ୍କ ପାଇଁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରିୟ ଏବଂ ପ୍ରକୃତିରେ ମଧ୍ୟ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଲୋକମାନେ ପ୍ରାୟତଃ ଅଜାଣତରେ ଦୁଦୁରା ଫଳ ପାଦ ତଳେ ଦଳି ଦିଆଯାଇଥିବା ଫଳ ଭାବି ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଯେତେ ଇଚ୍ଛା ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି। ତଥାପି ଏହି ପ୍ରଥା ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିଷେଧ। ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଦୁଦୁରା ସର୍ବଦା ବିଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଶିବଲିଙ୍ଗକୁ ଅର୍ପଣ କରିବା ଉଚିତ, ବିଶେଷ କରି ଗୋଟିଏ, 3ଟି କିମ୍ବା 5ଟି, କାରଣ ଏହା କାମନା, କ୍ରୋଧ, ଲୋଭ, ଆସକ୍ତି ଏବଂ ଅହଙ୍କାରର ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ଦୁର୍ଗତିକୁ ପ୍ରତୀକ କରିଥାଏ। ଯେତେବେଳେ ଆପଣ ବିଜୋଡ଼ ସଂଖ୍ୟାରେ ଦୁଦୁରା ଫଳ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତି ସେତେବେଳେ ଆପଣ ମହାଦେବଙ୍କ ପାଦରେ ଆପଣଙ୍କର ମାନସିକ ଦୋଷ ଏବଂ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ବିଷ ସମର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଶ୍ରାବଣ ମାସରେ ପଞ୍ଚାମୃତ ଅର୍ପଣ କରନ୍ତୁ, ଏକ ପବିତ୍ର ମିଶ୍ରଣ ଯାହା ଶୁଦ୍ଧ କଞ୍ଚା ଗାଈ କ୍ଷୀର, ଦହି, ଘିଅ, ମହୁ ଏବଂ ଚିନି କିମ୍ବା ମିଶ୍ରିରେ ଗଠିତ। ନିଶ୍ଚିତ କରନ୍ତୁ ଯେ ପଞ୍ଚାମୃତରେ କୌଣସି ଦୋକାନରୁ କିଣାଯାଇଥିବା, ପ୍ୟାକେଜ ହୋଇଥିବା କିମ୍ବା କୌଣସି ମିଶ୍ରିତ ଉପାଦାନ ନାହିଁ। ଶ୍ରାବଣ ସମୟରେ ବେଲପତ୍ରର ମହତ୍ତ୍ୱ ବିଷୟରେ ସମସ୍ତେ ଜାଣନ୍ତି, ତଥାପି ଆଜି ଆମେ ବେଲଗଛର ମୂଳ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଗଭୀର, ଗୁପ୍ତ ଏବଂ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ରହସ୍ୟ ପ୍ରକାଶ କରିବାକୁ ଯାଉଛୁ, ଯାହା ଆପଣ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ସ୍ଥାନରେ ପାଇବେ ନାହିଁ। ସୋମବାର ଦିନ ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାରରେ ସୂର୍ଯ୍ୟୋଦୟ ପୂର୍ବରୁ ଉଠି ସ୍ନାନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ପୁରୁଣା ବେଲଗଛକୁ ଦର୍ଶନ କରନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ପ୍ରାର୍ଥନା କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଲୁହା କୁରାଢ଼ୀ ବଦଳରେ କାଠ ଖଣ୍ଡ କିମ୍ବା ଖାଲି ହାତରେ ଯତ୍ନର ସହିତ ଏହାର ମୂଳର ଏକ ଛୋଟ ଖଣ୍ଡ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହି ଖଣ୍ଡକୁ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ଏବଂ କଞ୍ଚା କ୍ଷୀରରେ ଧୋଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାକୁ ମହାଦେବଙ୍କର ପ୍ରସାଦ ବୋଲି ମନେକରି ଘରକୁ ଆଣନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଏହାକୁ ଏକ ରୂପା, ତମ୍ବା କିମ୍ବା ପିତ୍ତଳ ତାବିଜ ଭିତରେ ରଖନ୍ତୁ ଏବଂ ଏକ ଲାଲ ସୂତା ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣଙ୍କ ବେକରେ କିମ୍ବା ଡାହାଣ ହାତରେ ବାନ୍ଧି ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହା ଆଉ କୌଣସି ସାଧାରଣ ମୂଳ ନୁହେଁ, ଏହା ମହାଦେବଙ୍କର ତ୍ରିଶୂଳ ଏବଂ ସୁରକ୍ଷାର ଏକ ଅଭେଦ୍ୟ ଢାଲରେ ପରିଣତ ହୁଏ। ଥରେ ପିନ୍ଧିବା ପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କଳା ଯାଦୁ, ମନ୍ଦ ଦୃଷ୍ଟି କିମ୍ବା ଦୁଷ୍ଟ ଆତ୍ମା ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମଧ୍ୟ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ। ଯଦି ଆପଣ ରାତିରେ ଦୁଃସ୍ୱପ୍ନ କିମ୍ବା ଆପଣଙ୍କ ଛାତିରେ ଭାରି ଅନୁଭବ କରନ୍ତି ତେବେ ଏହି ତାବିଜ ତୁରନ୍ତ ଏହି ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ଦୂର କରିଦିଏ ଏବଂ ଯେକୌଣସି ଅଟକି ଥିବା ବ୍ୟବସାୟ ଦ୍ରୁତ ଗତିରେ ଆଗକୁ ବଢ଼ିବାକୁ ଆରମ୍ଭ କରେ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଶ୍ରାବଣର ସୋମବାରରେ ଏହି ଜିନିଷକୁ ଶିବଲିଙ୍ଗରେ ଛୁଆଇ ଘରକୁ ନେଇ ଆସନ୍ତୁ। ଦେଖିବେ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଲାଗି ରହିଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ହିଁ ଉଭାନ ହୋଇଯିବ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ମୋର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରି ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଭକ୍ତି ଏବଂ ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହିତ ହର ହର ମହାଦେବ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖିବେ।